रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता एवं दर्शक को नमस्कार। नमस्कार। मो पाखरे छिड़ा होती रवि भाई रवि शतपथी। आम अनेक बार कथा सहित तांकर साहित्य सृष्टि सृजनी छोट छोट कविता एवं अनेक विषय साहित्य संपर्क जिते भी कथा हो आम कोरापुटर अलसीर वर्णना एसबू कथा आम जो कथा हो रवि भाई सहित आम निश्चित भाव में परिचय पाइछे। तेरे आज जो कथबार्ता करवा ताहा तांकर एक नूतन जीवन शुभारंभ होईछि से संपर्क में कथबार्ता करवा। हाँ, से पहुँची जाइछन्ति 60 वर्ष बयस एवं जेहेतु 60 वर्ष बयस पहुँची जाइछन्ति सरकार कहले जे नंदपुर कॉलेज को आउ टाटा कर नुआ जीवन टे आरंभ कर निज सृजनी शक्ति को किपरि आहुरी अधिक बलिष्ठ करी हबो से संपर्क में चिंता कर। से बर्तमान अवसर नहीं नंदपुर महाविद्यालय ओडिया अध्यापक भाव में। तेज आज आम अभिनंदन जनाऊँ स्वागत जनाऊँ आम भाया केबे हेले अवसर नहीं पारुनथुवा एक समाज मध्य को गोष्ठी मध्य को स्वागत करुछु। भाई आपन को स्वागत करुछु आम रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता तरफ समस्त प्रणाम करुछि एवं आपण मान को कृतज्ञता जणाइबु। वर्तमान एते वर्षर जो अध्यापना आउ एबे अवसर नेले केमती ए जो जंक्शन टा केमती लागुछि। मु 33 वर्ष गोटे कॉलेज रहिली मते फेरिला बेला को सेथि भी बेसी दुख लागिला जे मु जदि विभिन्न समय रे को कॉलेज रे 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष और शेष कॉलेज रो 2 वर्ष की 4 वर्ष रे मु फेरितांती मते जति दुख लागिला सेति लागि न थांता। किंतु एक कथा सत जे मु चाकरी करिबा परे अध्यापना चाकरी रे प्रवेश करिबा परे मते किछि सरकारी चाकरी मिलिछि जदिओ अध्यापना पदवी ठारू टिके कम मु किंतु जीवन सारा अध्यापक रहिबी बोली ही अन्य गुड़िया चाकरी को छाड़ी। आ द्वितीय कथा है मते कहीं विश्वास करू बा न करू मु अध्यापना को वृत्ति कली नहीं मु व्रत करने चेष्टा कली। दीर्घ 33 वर्ष शिक्षादान करने पछरे जदि तार कि प्रमाण बोली थाए मु भावुँ मो पिला माने ही मोर प्रमाण। आ मु जेतेबेले श्रेणी कक्ष को जाए मोर व्यक्तिगत भाव में मु पिला को कहे जे पिला माने पाठ पढ़ाटा होची मोर तृतीय काम। किछि किछि भल पिला ठिया होई पचारंती सर आपण जने तो अध्यापक आपण तो शिक्षादान होची प्रथम काम आपण तृतीय काम काहे कहउचंती। मु कहे नहीं प्रथम पिला माने को शृंखलित करबा होची मोर प्रथम काम। मु जदि पिला को ठीक भाव में शृंखलित करि पारिलिनी ताले मु ठीक शिक्षादान दे पारिबि ना। द्वितीय कथाटी है गोटे शिक्षकर काम है जे पिला मानक भितर चरित्र गठन करिबा। जे पिला घर छाड़ीदेला जेहेतु कॉलेज पिला माने घरे कहीदे आसती आम पाठ पढ़ा जाऊँ से बेले बेले क्लासरूम को आसती ना बुली बुली बाहर पलि जाती। तेणु से चरित्र को जब मुझे गठन करें ना मु भावी जे गोटे अध्यापना कार्य मोर असंपूर्ण रहीगला। तेणु मुझे दुईटी कार्य को प्रथम गुरुत्व देवा परे मो विषय में यथेष्ट निजक प्रस्तुत करे एवं सदाबले ईश्वर का आशीर्वाद मो उपर सरस्वती आशीर्वाद मु सबुदिन किसी पढ़ा लिखा करे एवं किसी नुआ नुआ कथा प्रति क्लास रे मते कहया भल लगे। तब आप गोटे कोरापुट अंचल ऐतिहासिक नगरी प्राचीन नगरी नंदपुर सेठी पढ़ाइबार सुजोग पाइथिले तबे नंदपुर रो आपण पाइछन्ते कोन? देखंतु नंदपुर कहले नंदपुर होची गोटे मंदिर मालिनी गाँ। सेठी नंदपुर कहले दुईटा कथा लोक मान आखु आसुची पर्यटन क्षेत्र रो ते गोटे 32 सिंहासन आ गोटे होची रानी डुमा। तेरे कथा हूँ मुझे जो नंदपुर कॉलेज रे अध्यापना कार्य आरंभ कली जो स्तर पिला माने आसिले मो पाखक विशेषकर प्राय जदि आम कह शतकड़ा 19 भाग होती आदिवासी जनजातिर पिला माने जो माने आम शहरी पिला मानक भली एते उन्नत नुहंती विचार रे बा शिक्षा ग्रहण रे। किंतु मु चेष्टा कली मुझे तांको स्तर को न जीवी जदि मो भाषा को मोर साहित्य को तांको स्तर को न नहीं पारिबी ताले मोर प्रकृत में जो कार्य साधन करने को जाऊँगी ता ठीक भाव में हो पारिब नाही। तेणु मुझे स्तर को आसिली प्रथम कथा मुझे स्तर को आसिली एपरिक मुझे किसी आंचलिक शब्द को बुझा चेष्टा कली। मु मनकर देखो गोटे छोटिया उदाहरणटे देवी मुझे बड़े सापमोचन कविता पढ़ेली जगन्नाथ दासंकर से कुकलास बोली गोटे शब्द अच्छी जार अर्थ हूँ आम कहे एंडुओ किंतु से कहती तेंडका। तेणु मु चाहिए जे तुम जो कुकलास बोली तुमको जो बुझेली एंडुओ बोली जो बुझेली तुम जो आंचलिक शब्दटी अच्छी तेंडका तुम ताको ही बुझ कि बुझार असुविधा ना किंतु लिखला बेले तुमको एंडो ही लिखा पड़ो कि कुकलास बोली लिखा पड़ो। कारण जदि तेंडका लिखिदेबा आम खाताटी जाकि जितेबाला पहुँच कटक से अध्यापकटी बुझीपार ना। तेणु मुझे स्तर को आसी जे से कौन कहते
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ପିଲାଙ୍କ ହେବ। ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଅର୍ଥ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ପାଇଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକମତ ହେବ ଯେ ସେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଛି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ବହୁତ କଥା ପାଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ରହିଲି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ମଣିଷ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ନନ୍ଦପୁରରେ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଇ ପରିବେଶରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି। ଯଦିଓ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ରହିନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ଜନଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଭାଷା, ଏ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ମହାର୍ଘ କରିଛି। ପହରଦିନ ଅବସର ନେଲେ, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିଲେ, ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା କଥା, ଆଉ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ କାଲିଠାରୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଛୁଟିରେ ଅଛି, ଛୁଟି ସରିଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ନା ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ମୋର ସରିଗଲା, ମୋତେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ କହିବା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାଥି ହେଇକରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। କାଲିଠୁ ସିଏ ଏକେଲା ଆଉ ମୁଁ ଏକେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆଜି କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ମୋର ଥିଲା ଅବସର ଦିନ, ମୁଁ କହିଲି ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରବିବାର। ଏବେ ସବୁଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରବିବାର ହେଇକରି ଆସିବ। ଭାବିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲି ସେ ଦୁଃଖରେ, ସେ ଅବସରକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସକାଳ ସକାଳୁ କବିତା ଲେଖିଛି। ମୋର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କବିତା? ସେ କବିତା ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବାଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବାଡ଼। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଯାଇକରି ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଲି, କିଛି କାନ୍ଦ ମୁହଁକୁ ନେଇକରି ଫେରିଲି। ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଲୁହରେ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରୁନି। ଏମିତି କିଛି ଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ଦୁଇଟା କବିତା ଏବେ ଲେଖିଛି। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ବହି କିଣିଛି, ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା କିଣିଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ, କଥା ନିହାତି ସତ। ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରବିବାବୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା, ବହୁତ ପଢ଼ି ହେବ, ବହୁତ ଲେଖି ହେବ। କ'ଣ ଲେଖି ହେବ, କ'ଣ ପଢ଼ି ହେବ, ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ ଜଣେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କବିତା, ବହୁତ ଭଲ ଗପ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଆଉ ଏକ କଲେଜରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ନିଜେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମୋର ସୃଜନଶୀଳତା ମୋର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଉଛି। ପଢ଼ିବା ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ବୈଭବ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ, ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପଢ଼ିବା ବି ବଢ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କର କବିତାର ଦୁନିଆ। ଏକ ନିଆରା ମଣିଷର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନିଆରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ତାଙ୍କର ଭାବଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି ସେ କବିତା ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି ରୋଚକ ହେବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଳ ଅଂଶ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦପୁରକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦପୁରରୁ ଅନେକ ପାଇଛନ୍ତି ବି, ସେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବେ। ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ନମସ୍କାର।